کراچۍ کې د 10 محرم الحرام خونړۍ پیښې نه وروسته چې کم مالي او ځاني زیان شوی دی یقینا چې ډېر لوی زیان دی. هغه نه وروسته چې یو ځل بیا د ودانۍ کار روان دی هغه په کومو بنیادونو دی؟ آیا دا غیر جانبدارانه دی یا په مخ ملازو؟ په دې لړ کې موږ د متاثره شوي خلکو نه تپوس کوو چې هغوی څه وایي. راځئ چې وګورو. अच्छा साहब ये बता दीजिएगा कि जो यहाँ ताजिर हजरात है, ताजिर बरादरी, इन्होंने अपना तखमीना जो सदर को पेश किया वो 40 से 50 अरब रुपए का है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है इनके लिए 3 अरब रुपए का जो ऐलान किया है. तो आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम और इस बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कोई मजाक नहीं किया इन्होंने? ये तो मजाक करते रहते हैं. खुद टैक्स चोर हैं, अल्लाह की ज़कात के चोर हैं, असम्बलियों में बैठे हैं, हुक्मरान में बैठे हुए, और ये इनका मजाक करना इनका धंधा है, क्योंकि इनको ये मुल्क की कदर नहीं है. इनको फौरी तौर पे पूरे का पूरा इनको मुआवजा देने का बंदोबस्त करना चाहिए कि इनको शॉर्ट टाइम में 10 साल में 5 साल के लिए इनको कर्जे दे दो. ये शॉर्ट टाइम में आहिस्ते आहिस्ते भर के खुद खड़े हो जाएंगे. इनको खैरात जगात और इमदाद नहीं चाहिए. इनको तो यही चाहिए कि इनके लिए इनका भला हो जाए. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو کتل چې عبدالستار ایدی صاحب دا خبر وکړه چې بینکونو ته پکار دی چې هغه لون ویر کی او د تاجر برادری ته لانګ ټرم باندې لون ویر کی صدیق ول کاروبار یو ځل بیا سره نه شروع کی. جی مخکې ګورو سدي نور خلک څه وایي مته. मेरी बिल्डिंग में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है. 4 फ्लोर थे मेरे कंप्लीट, एक में ऑफिस था और 3 में इन्वेंट्री रखता था मैं. पूरे गोडाउन्स थे मेरे. वो सामने वाली बिल्डिंग है मेरी पूरी. इंतहाई नाकाफ़ी रकम है ये. उन्हें कम से कम 25 से 30 अरब रुपए कम से कम वो अनाउंस करने चाहिए थे ताकि कुछ थोड़े बहुत आंसू पूछ सकते लोगों. देखिए हमारी जो मेन मार्केट है बोल्डन मार्केट, यहाँ तो काफ़ी काम किया है उन्होंने. वो भी दुकानों की हद तक काम नहीं हो रहा, उनके कॉरिडोर्स वगैरह में और उसमें जो बाहर का है सिर्फ वो काम वो कर रहे हैं. दुकानों में हर दुकानदार इंडिविजुअली अपने तौर पे ही काम कर रहे हैं. बाकी हमारी जो दूसरी बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं वहाँ तो कोई काम अभी हुआ ही नहीं है. वो कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट आ जाएगी, क्लियर होगी, उसके बाद काम करेंगे. मेरी पूरी बिल्डिंग डैमेज हुई है. अभी तक कोई जो भी काम करा रहा हूँ मैं अपने तौर पर करा रहा हूँ, उन लोगों ने अभी तक कोई इसमें वो नहीं किया है पार्टिसिपेट. कारोबार तो हम लोगों का ख़त्म ही है. कारोबार तो अभी तो ये खाली हम लोग बस ये कि सेटिंग कर अपनी आहिस्ता आहिस्ता. मेरे 2 गोदाम थे, दोनों गोदाम चले गए. अब ये कि जो बचा हुआ है इसको लेके बैठ रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर के. हुकूमत से तो उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं हमारी से. तो जो है ना वो तो रोज़ाना आते हैं, कोई किसी दिन कोई आता है, किसी कोई फार्म आ रहा है, किसी दिन किसी का फार्म आ रहा है. वो सब बेकार लग रही है, उसमें कोई सदाकत नहीं लग रही है. मजाक क्या ज़्यादती है ये तो. मजाक तो एक अलग चीज़ होती है जो खुली ज़्यादती है. मजाक तो एक अलग चीज़ होती है जिसमें हंसी आती है. लोगों के चेहरों से हंसी चली गई है, मुस्कुराहट चली गई है. अभी इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं. हुकूमत से कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी फ़ंड फराहम करें ताकि हम जो काम में लगे. हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम लोग घरों पर नहीं बैठ सकते. घर बैठ के हम लोगों में समझ लीजिए जंग लग रहा है. हम लोगों में जंग लग रहा है. हम लोग किसी काम नहीं रहेंगे फिर. ये हम लोगों का रोज़ाना जो है कमाने खाने वाली बातें हैं. इस इलाके में बहुत सारे लोग थे जो अपना घरों में माल बनाते थे, ला के देते थे, वो भी बहुत मुतासिर हुए हैं. सीजी गवर्नमेंट ठेकेदारों को खड़ा करती है, केबीसी वाले आते बोलते हैं वो तोड़ दो. कोई एक फैसले पे पहुंच ही नहीं सके आज तक. बिल्कुल राने दरगाह करके दे. ये तो ये गरीब अलखैर वालों की खिदमत है. अल्लाह इनको इसका अजर देगा अलखैर वालों को. इन्होंने जो हमारी खिदमत की है, हमारे गम में ऐसा लगा कि बिल्कुल हमारे साथ ही शामिल हैं ये लोग. ये मजाक से भी ज़्यादा बड़ा मजाक है ये ज़ाहिर ही एक छोटा सा पान का खोखा तो नज़र आता है. इसकी अगर गहराई में जाए ना तो उसकी कोई इंतहा नहीं है. खाली एक ही गोदाम से ये जो सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं, इसी से इनके अपने मुतासिर की चेनों की 100 बोरे निकल के अभी गए यहाँ से. वो भी जले हुए फेंके इन्होंने, जो मट्टी के दाम बेचे. खाली एक छोटी सी एक मिसाल है ये. लाखों आदमी मुतासिर हुआ है. एक चाय वाला मुतासिर हुआ है, एक ठेले वाला मुतासिर हुआ है, एक अखबार वाला. इत्तेफाक से मैंने एक अखबार वाले से बात की. उसने ये कहा कि भाई मैं इस जगह पे 10 अखबार डालता था. मैंने अपने घर में कहा है कि भाई हमारा ये 20-30 रुपये का नुकसान हो गया रोज़ का.
हमारा कोई एक फैसला कर दें, या तो हमें उठा के समंदर में फेंक दें या हमें काम करने दें। ګرانو کتونکو دې ټایم سره مو سره د الخیر ویلفیر ټرست کوم مشر دی طاهر انصاري صاحب هغه مو سره موجود دی. هغې نه تپوس کوو څه ده ځکه څه کومه د ثانیه شوې ده کې د دې څومره خدمات دي او دې حوالې سره ورسره خبرې کوو. اصل خبره دا ده چې دا یو دومره غټه سانحه ده چې دا هغه ټوکړه باندې راغلی ده چې دې ټوکړې نه ټول ملک کې د غریبانو مدد به دا ټوکړې کولو او په ټول ملک کې چې به کله واقعه پیښه شوم د دغه ځای نه ابتدایي امدادونه به دغه علاقې ته تلو، لیکن نن په دې راغلی ده او دغه امداد چې دی په دې خو په کروڑونو یادوي، دا په عربونو هم نه دی بلکې دا په یو کرب نه هم زیات نقصان دی. د دې مختلف مسایل مشکلات دي. موږ چې په خپله سوچ وکړو چې دا واقعه وشوه چې الخیر چشت په دې کې څه کردار ادا کولی شي. الخیر چشت خو همیشه په داسې سانحاتو کې چاله خیمه ورکوي، چاله شلټر ورکوي او چاله کپړې ورکوي، چاله راشن ورکوي، لیکن دا خلک د دې ضرورت نه و محسوسه کول. لہذا د دې ضرورت موږ دا محسوس کو او دې هم محسوسوي. پوری طور باندې موږ د 250 رضاکارانو بندوبست وکړو او والنټیر رضاکارانو موږ فی سبیل الله د دې سره خدمت شروع کړو د دماکې د دویمې ورځې نه، او هغه خدمت د اوسه پورې جاري دی او دغه خدمت د دې دومره خوشحاله دي چې موږ دې ته په لکونو په کروڑونو روپۍ ورکړي وای، د هغه نه زیات په دې خدمت باندې خوشحاله دي او د دې خلکو دومره نقصان شوی دی چې سړی اندازه نشي لګولی. بلډینګانو نقصانونه یې وشو، د ګودامونو نقصانونه یې وشو او د مالونو نقصانونه یې وشو، نغدې پیسې سوځلې دي په دکانونو کې، د سونې دکانونو کې تباه شوي دي، د ګړو دکانونو کې تباه شوي دي او د هغه نه علاوه چې د خاتې پکې تباه شوي دي. د هغه نه علاوه یو خاص مسله داسې پیښه دا وشوله چې دلته تقریبا د مارکیټ کې چې کوم مزدورانو کار کولو دا روزانه هغه مزدوران ډېر سخت متاثره شو. الخیر چې د هغو دپاره یو رجسټریشن چې د هغه دا بینر موږ ولګوی هنګامي طور باندې چې هغه متاثرین چې هغه روزانه سامانونه به اوچتول هغه رجسټریشن موږ وکړو، هغه ته موږ په کور باندې خپل راشن او هغه څه مالی معاونت کېدو کپړې موږ ورکوو. ایسے دا راته وایي دا څه کم دا ثانیه وشوه ډېره غټه ثانیه او د کراچي کې دا څه کم د دویمه درېیمه غټه ثانیه دی، خو داسې کې څه کم کنسټرکشن شروع دی هغه په نظره داسې راځي څه کم مخ پر ملازو شروع دی، څه کم ځای کې د دې د ګورنمنټ یا د سټي ګورنمنټ څه کم اکثریتي خلک دي نو هغه ځای کې کار په نظر راځي او بل ځایونو کې نه راځي. د دې وجه څه دې باره کې چې کله کوم د الخیر چشت مسله ده موږ بلا تفریق د دې خدمت کوو او په دې متاثر دکاندارانو کې نه موږ ژبه کتلې ده، نه مې مسلک کتلی دی او نه مې څه تور سپین پکې کتلی دي، بلکې موږ مجموعي طور باندې د دې خدمت کوو او د دې ته هر قسم مدد ورسوو. پاتې شو د ګورنمنټ معاملات یا د نورو دغه هغه خو لکه څنګه چې عام یو روټین دی چې د چا څومره اپروچ وي دومره هغه خپل کار ایستلی شي. بالکل مذاق ہے جی، یہ تو لازمی بات ہے. ہماری مارکیٹ کا اس وقت نقصان ہوا ہے تقریباً 40 سے 50 کروڑ روپے کا، اور اگر یہ ہمیں تھوڑا بہت وہ دے کر اس پہ وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی تک تو آسرے ہی ہیں. اب یہ جو دکاندار ہیں اپنی مدد آپ کے تحت بالکل زیرو پہ ہو گئے ہیں اور وہ لوگوں سے قرض لا کر اور یہ کام اپنا کروا رہے ہیں دکانداروں کا. تو ہم تو حکومت سے یہی اپیل کریں گے کہ فوری طور پہ معاوضہ دیا جائے تاکہ دکاندار اپنی دکانوں کو دوبارہ بنا کر اور اپنے کاروبار پر بیٹھ سکیں. تو اب تو یہ حالت ہے کہ کاروبار کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی رقم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ دوبارہ کام شروع کر سکیں. لازمی بات یہ ادھار کا مال تھا، اب وہ اپنی ڈیمانڈ کریں گے کہ بھئی پیسے ہماری دیے جائیں، تو ہمارے پاس تو کوئی اتنی رقم ہے نہیں کہ جو ہم دوبارہ اپنا کام اسٹارٹ کر سکیں. تو حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ معاوضہ دیا جائے. ہمیں ابھی تک کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا. نہیں، ہماری مارکیٹ میں کوئی کام نہیں شروع کیا انہوں نے. یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ ہماری دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت کروا رہے ہیں. سٹی ناظم اور کسی دوسری تنظیم نے کوئی اس سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کیا. دلته خو مطلب په الحال مطلب د خالي د علاقې د ناظم نه علاوه او د واټر بورډ نه د علاوه نور مطلب غټ کوم کسان چې د هغه هیڅوک هم دلته نه دی راغلي او حالانکه حادثه هم په دې ځای سوې حادثې ته راغلي، لیکن موږ بازار ته اولنۍ وار کې اور واچولو لوټ مار وکولو، لیکن موږ بازار ته نه دی راغلي. دا خو موږ تاسو ته بلکې میډیا والو ته تر ټولو نه بهتره معلومه ده چې 12 مې واقعیت د پښتنو سره وسو، دغه 12 ربیع الاول د پښتنو سره حادثات روان دي او پښتانه بې روزګاره کوي، پښتانه بې تعلیمه پاتې شي. پښتنو وزیرستان او مردان کې مطلب صوبه سرحد کې هر ځای دی موږ د یهودو دا سازش ته چې باید دا پښتانه ختم کو، تباه کو، برباد کو.
او موږ خو دا وایو چې د دې حکومت هم فلحاله داسې موضوع ده چې یاره د موږ د سره د بد سلوک او د ناروا کارونو وړ سبب کارونه را سره کوي. موږ نه دا ویل غواړو چې اول زمونږ سره باید امداد وکړي. دا د پښتنو مارکیټ دا باید دا تعصب ختم سي، دا کار ختم سي د پښتنو د ماجرو مطلب د دهشتګردو او د مطلب په نظرو کې ورکول د شیعه او د سني د فساد چې ختمېږي غلطي ختمېږي چې اول ظلم زمونږ سره سوی ده، ناروا زمونږ سره سوی ده. سیټي ناظم چې دا والته کارونه کوي، رنګ روغنې کوي، او دلته موږ دپاره هېڅ کار هم نه ده کولی. موږ په خپلو مټو باندې دا کار کوو، د یو د بل سره تعاون ورنه غواړو، قرضې ورنه غواړو، بیا دا دکانونه جوړو. ज़्यादातर वो गोल्डन मार्केट की साइड पे गए हैं, यहाँ तो अभी तक आए नहीं है. कल भी हमें 2-3 दफ़ा टाइम दिया है, बोला अभी गवर्नर साहब के साथ मीटिंग है, अभी वहाँ मीटिंग है और यहाँ नहीं आए. यहाँ पे ज़्यादा अक्सरियत ये पख्तून लोग होते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग इस तरफ तवज्जो कम देते हैं. और तकरीबन ये दुकानें KMC के थ्रू है भी सिटी नाज़म के थ्रू पे जो ये एरिया लगता है, मगर अभी तक यहाँ पूछने के लिए वो नहीं आया कि आप टोन नाज़म जो है उसने मेरा हाल गेटों के लिए शटरों के लिए कुछ पैसे दिए हैं 3.5 लाख रुपए. तो मकसद अभी चेक दिया हुआ, अल्लाह जाने पास होता है नहीं होता इसके बारे में. तो हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि ये KMC की दुकानें हैं, ये हमें लीज पे दे दिए, क्योंकि हमारी अभी ये चौथी नस्ल है. हमारे दादा भी यहाँ पे थे, वालिद साहब भी यहाँ पे काम करके गए, अभी मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पे हैं और चौथी नस्ल है. तो ये हमें लीज पे करके दे दें और मकसद हम अपने तौर पे यहाँ कारोबार करें अपनी खुशी से. ये हमारा मुतालबा है. और इसके अलावा حکومتي واکداران چیرې دي؟ حکومتي واکداران چې وای دلته ټول مارکیټ به نه جلاوه کېدو که نه، نو حکومتي واکداران خو نه وو. نقصان کم سے کم 15-16 لک روپۍ نقصان وشو. حکومت ته دا وایي چې موږ د امن رایې چې تحفظ دي موږ اوسې دي د کاروباریانو خلکو دپاره، مطلب دا نقصان وشو، نقصان ازاله دي ورکړي. یاره د حکومت له طرفه خو موږ ته څوک نه دي راغلي، که راشي ماسې د ساله راکړي چې بھائی را به شو دلته به دوکانونه به درته جوړ کړو، دا به وکړو، پلان به وکړو، مګر د حکومت له طرفه موږ ته یو شی هم امداد نه دی میلاو شوی. دا څومره دوکانداران چې دي دا چې دا خرچې کوي، دا دوکانونه جوړوي، ګېټونه جوړوي، چتونه جوړوي، دا غونډ په خپلو پیسو باندې جوړوي. خبره باندې پوه شولې. او نور به دا څه درته ووایم، نو خبره دا ده چې ډېر ناجایزه ده، ډېر غلط را سره وشوله، موږ سره ډېره زیاتي وشوله. ته دا مطالبه کوو چې بھائی چې د حکومت که کاروایي له موږ سره وسوله باید دې موږ ته وروره سخته سزا دې ورکړي او معاوضه دې موږ ته راکړي. موږ تاجر خلک یو، موږ نه په پالټي کې یو، نه په یو بل تنظیم کې یو، وروره پوه شو موږ تاجر یو، کاروباري خلک یو. خبره دې شی ده د ما د سپورټس مالو کیا مطبعه مالو آی نمبرو وال اترشا نمبر چې لري فوټبال وال مالو د ما دکان یې لوټ کړی ده، بیا یې ور ورچولی ده. خبره پوه شوې. نو موږ ته اوس حکومت نه د لیټ هاوس نام اخلي، نه موږ ته راځي په خپلو روپو له جوړولو، یو له بله قرضه کوو، دکانونه جوړوو، او موږ خالي سروې یې واخیسته را چې نومان یې ولیکل، زر تر زره دې موږ سره کومک وشي. موږ ولې پټانان یو، موږ ته پټان په بده سترګه ګوري. د بلډن مارکیټ نام هر وخت یادېږي، په هر جوبې په هر ځای کې د لیټ هاوس نام نه یادېږي. اول دماکه یې د لیټ هاوس خواته کړې ده، او د تاوان اول لیټ هاوس ته رسولی ده، او هغه بلډن مارکیټ یادېږي. او بېروزګاري خو څه کوي؟ زه یم 500 نفره بېروزګاره. ګوره د ما 4 زمن دي، یو زه یم، زه 4 سره بېروزګاره یم. نو هر دکان کې 4 او 5 نفره، 4 او 5 نفره ټول بېروزګاره یي. اخر دا څه مسلماني ده؟ ما 2 دوکانونه سوځلي دي، 2 په دې کې 30 لک روپو مال پر دواړو کې، او سرکاري یو هم نه راځي دلته. پښتنو ځای د دلته څوک ورته راځي؟ راتللو وال نه دی راشي روډ نه سیده ټاور هلته چې بولډنګ مارکیټ یادوي بار دلته د پښتانه ټول بېروزګاره شو. په یو کور کې شپږ 10 نفره 3 نوکران یې ورسره هغه هم بېروزګاره شو. خپل هغه غواړو، خپل حق غواړو، ورنه نور زیات نه غواړو، نو هم دي په کار نقصان دې پوره کړي، نور هېڅ نه ورنه غواړو. څه ضرورت ده د زیاتو پیسو؟ د مکۍ سوی وه، بیا یې غور جانانه اور واچاو سي، اور واچاو، بیا سړی دغه مارکیټ ته نه پرېښاو. موږ ډېر مشکلات سره راغلو دې مارکیټ ته راننوتلو. اخر کې څوک چې دې مارکیټ ته راننوتل یا ویستل، څوک یې دې مارکیټ ته نه پرېښاو. بیا اخر کې دا مونږ خپل نفرو ته د آډر هم ورکړو، هغه راغلل. چې هغه راغلل له توپانچو سره ډزونه وکړل، دا خلک ټول وسړل. مثال ته را مونږ دکانونه اور اخیستي وو، دکانو کې چا 15 لک روپو مالو، چا 14 لک روپو مالو، چا مثال 500 لکو مالو، چا د 10 لکو مالو، داسې مالونه وسوځل. تاوانونه ډېر ورسېدل دغه مارکیټ ته.
او دغه مارکیټ ته تر اوسه پیسې نه دي راغلي، پیسې هېڅ پیسې ولا کې راغلي. حکومت نه دغه دی چې موږ ته باید هم پیسې راکړي، پیسې نه راکوي. دا دوکانونه کم را جوړ کړي، موږ ته موږ خو خپل حدود پورې خو ورسېږو، نور کاروبار موږ بیا خپله کوو. دومره پیسې دې راکړي دا دوکانونه دې موږ جوړ شي، دا دوکانونه مکانونه او لږ ډېر لاس هم سره وچلېږي. اوس لاس هم ډېر تنګ دی روپو سره، روپۍ نشته را سره. اوله خو مننه کوو خبر ټي وي چې مونږ ته دلته راغلو، مونږ ډېر احترام لرو او دغه ډېره په اخر کې راغلو. ښه اوله کې خو دوی نه سو راغلو، په هغه وخت کې چې په کوم وخت کې مطلب دلته دا مسله په موږ باندې راغلی وه. دویم چې دا مطلب دغه مارکیټ ته ډېر غټ نقصانونه ورسېدو. بیا د پښتنو مارکیټ دی، ټول پښتانه دي، دوکانونه مطلب وسوځل، دوکانونه کې خراب شو، دوکانونه مطلب دغه دی تاسې په مخ کې دي. او بل دغه دی چې مطلب دغه غریبانو چې کوم نقصانونه سوي دي، موږ حکومت ته چې دا مطالبه کوو چې د غریبانو د نقصان که سټي ناظم ده هغه خو دلته راځي نه، کوم چې ټو ناظم ده هغه مطلب چې کوم ده صرف زموږ له هغو سره لیدلي دي. 3.5 لک روپۍ ورته ملاوه سوې، 3.5 لکو کې اوس 3.5 لک روپۍ نورې ورکړې، دا 7 لک روپۍ دغه د مارکیټ د شټرو دپاره. باقي چې دا څه کار کېږي دغه دکانداران په خپلو پیسو او ډېر غریبان خلک دي، یو دکان 2 لک روپۍ کرایه ورکوي دلته، مالونه پسې ورک سو، لوټ سول. په هغه ورځ باندې چې کومه دغه دماکه وسوله او کوم خلک په نن امت اخبار کې د هغو ټولو تصویرونه یې ورکړي دي. خبره پوه چې موږ دا مطالبه کوو چې دغه مارکیټ کسور شوی چې دوی وسوځو یا دوی سره خراب کو. دغه غریبانو دومره نقصان شوی دی چې حد نشته. دې مارکیټ کې تقریبا 212 دکانه سوځلي دي او خپله زمونږ پکې 2 دکانه سوځلي دي. تر اوسه پورې حکومت هېڅ اقدام نه ده کړی، نه څوک راغلی دي، صرف راسي بار روډ باندې ودرېږي او سیده کته لاړ سي بولډن مارکیټ ته. تر اوسه کوم خلک چې دي غټ خلک ټول ځي بولډن مارکیټ ته او دې مارکیټ کې هېڅوک هم نه راځي او نه چا تر اوسه پورې دې مارکیټ ته کومه توجه کړې ده. حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې کوم نقصان شوی دی، کوم نقصان نه شوی دی، باید د مشترکې او موږ بیرته خپله کاروبار شروع کړو. अभी तक तो कोई नाम नहीं लिया है. अब सिटी गवर्नमेंट वाले आए थे, यहाँ हमारे सदर साहब से मुलाकात की थी. हमारे यहाँ 212 दुकानें जली हुई है और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है. नुकसान तकरीबन मेरे ख्याल से तो 10-15 करोड़ का नुकसान हो चुका है और सब दुकानें जली हुई है. दोबारा उसको बनाने के लिए खुद मालिकान नहीं बना रहे. अभी तक कोई भी नहीं आया कि हम लोग बना के देंगे या कोई चीज़ करेंगे. ګرانو کتونکو تاسو کتل چې پاکستانی ولس د سی انصاف کوونکو سوای دوی څه خیال دی او دوی څو ګراموي، نوره فیصله به تاسو خپل قربان ورتاج بنگش ته اجازت ورکړئ. الله پامان.